کیا فواد چودھری اپنی ہی حکومت کے فیصلے سے خوش نہیں؟ ٹی ایل پی کے معاملے پر تحفظات سے آگاہ کر دیا۔ کہتے ہیں تحریک لبیک کے کیس میں ریاست کو پیچھے ہٹنا پڑا۔ مدارس انتہا پسندی کے ذمہ دار نہیں، کالجز اسکولوں میں بھی انتہا پسندی کی تعلیم دی جا رہی ہے۔ انتہا پسندی کے خطرے کی وجہ سے بڑے بڑے اسکالرز ملک میں قدم نہیں رکھ سکتے۔ ہمیں سب سے بڑا خطرہ اپنے آپ سے ہے۔ ملک کو بدترین شدت پسندی کا سامنا ہے۔ حالات تیزی سے خراب ہو رہے ہیں۔ مسئلہ کسی بھی مذہب کی تعلیمات کا نہیں، اس کی تشریح کرنے کا ہے۔ ٹی ایل پی سے معاہدے پر مکمل عمل درآمد۔ تحریک لبیک کے سربراہ سعد رضوی جیل سے رہا۔ تنظیم کے مرکز پہنچ گئے۔ کارکنان نے نعرے لگا کر استقبال کیا۔ پھولوں کی پتیاں نچھاور کی، آتش بازی بھی کی گئی۔ رہائی کے لیے پنجاب حکومت نے وفاقی ریویو بورڈ کو سمری ارسال کی تھی۔ تحریک لبیک پاکستان کے سربراہ سعد رضوی 7 ماہ تک نظر بند رہے۔ 4تھ شیڈیول میں شامل دیگر رہنما بھی رہا کر دیے گئے۔ سعد رضوی کو رہا کس نے کیا؟ وزیر قانون پنجاب کے بیان سے سوالات اٹھ گئے۔ کہتے ہیں سعد رضوی کو پنجاب حکومت نے رہا نہیں کیا۔ آخری فیصلہ فیڈرل ریویو بورڈ کی طرف سے آیا۔ اگر کسی کی رہائی سے امن قائم ہوتا ہے تو اس عمل کو سراہنا چاہیے۔ کل اسمبلی میں کس چیز کے لیے اتنا ڈرامہ کیا گیا؟ کرپٹ سسٹم سے فائدہ اٹھانے والے تبدیلی نہیں چاہتے۔ الیکٹرانک ووٹنگ مشین بل پاس ہونے پر بہت خوشی ہوئی۔ جدید ٹیکنالوجی کا استعمال نہ کرنا سنگین غفلت ہوگی۔ وزیر اعظم کہتے ہیں اوورسیز پاکستانیوں کو جمہوری عمل میں شامل کر لیا۔ بدقسمتی سے انہیں حقوق نہیں ملے، انہیں اثاثہ نہیں سمجھا گیا۔ اوورسیز پاکستانی اربوں ڈالر کا سرمایہ پاکستان بیچتے ہیں، اداروں میں اصلاحات لا رہے ہیں، ترقی کا سفر جاری رہے گا۔ متحدہ اپوزیشن کا حکومتی قانون سازی چیلنج کرنے کا اعلان۔ چیری رحمان کہتی ہیں ہم نے کوئی قانون قبول نہیں کیا۔ آئندہ الیکشن پر ڈاکہ ڈالنے کے لیے قانون پاس کیے گئے۔ کل پارلیمان اور عوام کو بھی توقیر کیا۔ پارلیمان کو مفلوج کر کے جمہوری تاریخ کا سیاہ ترین باب رقم کیا گیا۔ حکومت سے خارجہ پالیسی چل رہی ہے، نہ ہی معیشت۔ احسن اقبال نے کہا کہ الیکشن کمیشن کے تحفظات کے باوجود قوانین بنائے گئے۔ حکومت ووٹر لسٹوں کا اختیار نادرہ کو دے کر دھاندلی کرنا چاہتی ہے۔ ایک طرف مقبوضہ کشمیر میں ظلم کا بازار گرم ہے تو دوسری جانب کلبھوشن کو NRO دیا جا رہا ہے۔ الیکٹرانک ووٹنگ مشین کا استعمال آئندہ عام انتخابات میں ہوگا یا نہیں کچھ نہیں کہہ سکتے۔ EVM کے استعمال میں چیلنجز درپیش ہیں۔ سیکریٹری الیکشن کمیشن کی قائمہ کمیٹی برائے قانون کو بریفنگ۔ کہا EVM کے استعمال سے پہلے 14 مراحل سے گزرنا ہوگا۔ مزید 3 سے 4 پائلٹ پروجیکٹ کرنا پڑیں گے۔ ایک پولنگ سٹیشن پر کتنی مشینیں ہوں گی یہ طے کرنا باقی ہیں۔ عالیہ کامران نے سوال کیا کہ بلوچستان کی حلقہ بندیاں کیسے ہوں گی؟ جہاں انٹرنیٹ نہیں وہاں مشین کیسے استعمال ہوگی؟ جس پر سیکریٹری الیکشن کمیشن نے کہا کہ اس وقت میں آپ کے سوالات کے جواب نہیں دے سکتا۔ بلوچستان کے حوالے سے تحفظات پر ہم کام کر رہے ہیں۔ جبر کے ذریعے ہونے والی قانون سازی کو جوتے کی نوک پر رکھتے ہیں۔ جعلی حکومت اور جعلی اکثریت ہمیں کیا انتخابی اصلاحات دیں گی؟ مولانا فضل الرحمان کا کوئٹہ میں علماء کنونشن سے خطاب۔ کہا ہم جمہوریت کی بالادستی کی تحریک چلا رہے ہیں۔ کوئی اقتدار کا بھوکا ہوتا ہے، بہت چھوٹی قیمت پر آمادہ ہو جاتا ہے۔ JUI سینہ سپر ہو کر بدعنوانی کا مقابلہ کرے گی۔ ایک دن تو آخری جنگ لڑنی ہے، چاہے جیتیں یا ہاریں۔ کل ہم سیاست کا بڑا ورلڈ کپ جیتے ہیں۔ PDM والے اپنے بلوں میں چھپ گئے۔ اپوزیشن کو EVM کی نہیں چوری کے ووٹ کی پریشانی ہے۔ ان کا الیکشن میں دھاندلی کا منصوبہ ناکام ہو گیا۔ کوئی ایسی شق نہیں جس پر عدالت میں اعتراض لگ سکے۔ وزیر ریلوے اعظم سواتی کی نیوز کانفرنس۔ کہا عمران خان کی حکومت کہیں جانے والی ہے نہ کھلاڑی میدان سے بھاگنے والے ہیں۔ ترقی اور جمہوریت کا سفر جاری رہے گا۔ شبلی فراز نے کہا EVM کی افادیت ثابت ہے، ہم نے ہر جگہ جا کر بریفنگ دی۔ اپوزیشن کو شکست تسلیم کر لینی چاہیے۔ وفاقی حکومت اور اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کو خبردار کرتا ہوں، جھگڑا سندھ حکومت کے ساتھ ہے، لڑنا ہے تو کابینہ سے لڑیں، افسران کو تنگ نہ کریں۔
वजीर आला सिंध मुराद अली शाह बरस पड़े, कहा यहाँ से इनके सियासी लोग लिख कर भेजते हैं कि ये अफसरान नहीं चाहिए। एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन से कहता हूँ सियासत में ना आए, ना समझ लोग समझते हैं, बार बार झूठ बोलकर हावी हो जाएंगे। जब जिम्मेदारी सूबाई हुकूमत की है तो हमसे पूछे बगैर ड्रामे क्यों? इस सूबे का खाते हो, इस सूबे में पलते हो, ऐसा मत करो। कल वजीर आजम को खत लिखूंगा, मुझसे वजीर आजम खुद बात करें या अथॉरिटीज मुकर्रर करें। वजीर आजम इमरान खान से DGISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद की अलविदाई मुलाकात। वजीर आजम ने बतौर DGISI उनकी पेशा वराना खिदमात को सराहा। बतौर कमांडर पेशावर नई जिम्मेदारियों के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। DGISI का वजारत खारजा का भी अलविदाई दौरा। शाह महमूद कुरैशी ने नई तैनाती के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। नाज़िम जोखियों कत्ल केस का तफ्तीशी अफसर एक बार फिर तब्दील। नए तफ्तीशी अफसर सिराज लाशारी भी अदालत में पेश हो गए। MPA जाम अवैस समेत 6 मुल्जिमान को अदालत में पेश कर दिया गया। मुल्जिमान का 2 दिसंबर तक जुडिशल रिमांड। अदालत का तफ्तीशी अफसर को आइंदा समाअत पर चालान पेश करने का हुक्म। हतमी चालान की रोशनी में दहशतगर्दी एक्ट के इजाफे का फैसला किया जाएगा। तफ्तीशी अफसर ने बताया, कल तफ्तीश मेरे हवाले की गई है। मकतूल की पोस्टमार्टम रिपोर्ट ताहाल मौसूल नहीं हुई। गैस बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। जनरल इंडस्ट्री और CNG सेक्टर को 2 माह के लिए गैस की फराहमी बंद करने की तजवीज़ मंजूर। काबीना की तवानाई कमेटी का इजलास, लोड मैनेजमेंट प्लान की मंजूरी। कमेटी को बताया गया गैस की किल्लत मजीद बढ़ जाएगी। कमेटी ने घरेलू सार्फिन को गैस की फराहमी यकीनी बनाने की हिदायत भी कर दी। इराक़ी सफारतखाने को डॉलर अकाउंट में मुश्किलात पर सेनेट की खजाना कमेटी का नोटिस। गवर्नर स्टेट बैंक रजा बाकर की अदम हाजिरी पर इजहार बरहमी। तहरीक इस्तेहकाक जमा कराने का फैसला। सेनेटर तलहा महमूद ने कहा कि चाहूँ तो IG पुलिस को गवर्नर स्टेट बैंक की गिरफ्तारी के अहकामात दे सकता हूँ। ये कमेटी के इख्तियारात हैं। निजी बैंक और स्टेट बैंक हुकाम की सरजनिश। 2 रोज़ में मामला हल करके रिपोर्ट करने की हिदायत। कहा सफारतखाने को कोई मसला दरपेश आया तो FIR में गवर्नर स्टेट बैंक का भी नाम लिखवाया जाएगा। फवाद चौधरी और पीपल्स पार्टी रहनुमा मुस्तफा नवाज खोखर ट्विटर पर आमने सामने। मुस्तफा नवाज की कुलभूषण के हवाले से कानून साजी पर तनकीद। कहा एब्सोल्युटली नॉट कहने वाले वजीर आजम ने कुलभूषण को NRO दिया। मुआशी खुद मुख्तारी मुकम्मल तौर पर अगयार के कदमों में रख दी। फवाद चौधरी ने जवाब दिया, आप पार्लियामान के चंद पढ़े लिखे लोगों में से हैं। बैनुल अक़वामी कानून पर आपकी दस्तरस से भी इनकार नहीं। ऐसी बातें वो करते हैं जिनको तनकीद का हुनर ना आता हो। आप जैसे लोग भी क्या अब ऐसा करेंगे? शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं कुलभूषण को घर भेजने के लिए कानून बनाने की क्या जरूरत थी? आप इतने ऑर्डिनेंस जारी करते हैं, एक और करके उससे भी घर भेज देते। स्टेट बैंक को खुद मुख्तारी देने का कानून भी पास कराया। इस कानून के होते हुए वफाकी हुकूमत कैसे चलेगी वक्त ही बताएगा। इंतखाबी इस्लाहात इलेक्शन चोरी करने का तरीका है। इदारे की जिम्मेदारी और इख्तियार पर डाका डाला गया। इलेक्शन कमीशन को भी नैब की तरह ताबे करने की कोशिश की जा रही है। इंतखाबात चोरी करने वालों पर आर्टिकल 6 लगाने के लिए कानून साजी की जाए। कुलभूषण कौमी मामला है, इस पर सियासत न की जाए। अटॉर्नी जनरल की अपोजिशन से दरखास्त। कहा पाकिस्तान को तनहा करने का भारतीय डिजाइन नाकाम हुआ। अगर बिल न आता तो भारत पाकिस्तान को अक़वाम मुत्तहिदा में ले जा सकता था। भारत की पाकिस्तान पर पाबंदियां आयद कराने की कोशिश सबूताश हो गई। कुलभूषण पाकिस्तानियों का कातिल और भारतीय जासूस है। आलमी अदालत इंसाफ के फैसले के मुताबिक कानून साजी की गई। अपोजिशन चाहे तो ब्रीफिंग देने के लिए तैयार है। बाबा गुरु नानक के जन्मदिन की तकरीबात में शिरकत के लिए भारतीय वफ्द पाकिस्तान पहुंच गया। पंजाब के वजीर आला चरणजीत सिंह की काबीना के हमरा करतारपुर आमद। पाकिस्तान सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान सरदार अमीर सिंह ने इस्तकबाल किया। पंजाब के वस्ती शहर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में शामिल। साहिवाल में पार्टिकुलेट मीटर्स की तादाद 445 रिकॉर्ड। लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 417 तक जा पहुंचा। गुजरांवाला और बहावलपुर में भी आलूदगी के डेरे। पंजाब भर में स्मॉग का सबब बनने वालों के खिलाफ कार्रवाइयां तेज।
3 روز میں فصلوں کی باقیات جلانے کے خلاف 92 مقدمات درج، 67 ملزمان گرفتار کیے گئے۔ لاہور ہائی کورٹ میں کیس کی سماعت، عدالت نے حکم دیا پنجاب حکومت دفاتر میں 50% اسٹاف کے ساتھ کام کا نوٹیفیکیشن جاری کرے، اسکول بند کرنے کی تجویز رد کر دی۔